أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم الحمدللہ عربی گرامر میں تھوڑا آگے چلیں گے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اب تک ہم نے کیا پڑھا ہے۔ دیکھیں اب تک ہم نے مرکبات کو شروع کیا تھا، اور جب ہم نے مرکبات شروع کیے پہلے الفاظ کو دیکھ کر کہ الفاظ میں جو اسم ہے وہ کون سے ہوتے ہیں، فعل اور حرف کے بارے میں ہم نے مختصراً بات کی تھی لیکن اس کو ہم نے ابھی ٹچ نہیں کیا تھا۔ پھر ہم نے اسم کے بارے میں جو بھی ڈیٹیل ہمیں ملی تو اس کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا شروع کیا۔ ہم نے اب تک جو بھی جملے بنائے ہیں وہ اسما سے بنائے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم نے نہ حرف پڑھے ہیں اور نہ ہی فعل پڑھا ہے، اور عربی زبان میں یہ تین ہی الفاظ ہوتے ہیں، یعنی جو پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں عربی زبان کے وہ تین ہوتے ہیں: اسم، فعل یا پھر حرف۔ ٹھیک ہے، تو اسم کے اندر ایڈجیکٹیوز بھی آ جاتے ہیں، پروناؤنس بھی آ جاتے ہیں، ایڈوربس بھی آ جاتے ہیں، تو اس لیے اسم زیادہ اہمیت رکھتا ہے، فعل بھی زیادہ اسی حساب سے اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام ہمارا فعل کے بنا نہیں ہوتا۔ تو فی الحال ہم نے اسم کو سمجھا اور پھر اسم کو جوڑ کر آپس میں، اسماء کو آپس میں جوڑ کر ہم نے مرکبات بنانے شروع کیے۔ جب ہم نے مرکبات کی طرف قدم بڑھایا تو ہمیں دو مرکب ملے، ایک ناقص اور دوسرا تام۔ ایک مرکب ناقص، دوسرا مرکب تام۔ مرکب ناقص اس کی الگ قسمیں تھی، ابھی ہم یہاں پر 4 قسمیں پڑھیں گے۔ عربی بکس میں آپ کو 2-3 اور قسمیں بھی مل جائیں گی، لیکن جو قرآن پاک میں سب سے زیادہ استعمال ہوئی ہیں، کیونکہ کچھ مرکبات ناقصہ ایسے بھی ہیں جو عربی زبان میں ایسے استعمال ہوتے ہیں لیکن قرآن پاک میں زیادہ تر استعمال نہیں ہوئے یا ان کا استعمال بہت زیادہ کم ہے، تو اس لیے ہم شروعات میں فی الحال ان کو نہیں سیکھ رہے۔ ہمارا مقصد ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا ہے، تو موٹی موٹی چیزوں سے گزر کر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھیں گے۔ مرکبات میں سے مرکب ناقصہ اور مرکب تام۔ مرکب تام کو جملہ اسمیہ بھی کہا جاتا ہے یا پھر مکمل جملہ، یعنی ایسا جملہ جو اپنی معنی مکمل دے، جس کے لیے ہمیں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہ پڑے، بس ایک بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ مثلا اگر میں کہوں کہ میں پڑھ رہی ہوں، میں پڑھ رہی ہوں، یہ ایک مکمل جملہ ہے، اس میں ورب بھی ہے، لیکن اگر میں صرف جملہ اسمیہ استعمال کروں، یعنی جس میں صرف اسماء استعمال ہو، تو پھر میں کہوں گی کہ زید کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، زید کھڑا ہے، یا آسمان نیلا ہے، یا پھر شیشہ خوبصورت ہے یا چمکیلا ہے، اس حساب سے یعنی اس میں بات مکمل ہے۔ مرکب ناقصہ میں ادھوری باتیں ہوتی ہیں، یعنی بات مکمل نہیں ہوتی۔ یہاں پر مکمل جملہ تو یہاں پر نامکمل کچھ الفاظ کا مجموعہ جس میں بات مکمل نہ ہو تو نامکمل جملے ہو سکتے ہیں۔ تو مرکب ناقصہ میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا مرکب توصیفی، یعنی ایسا اسم جو یا ایسا مرکب جو صفت اور موصوف کا مجموعہ تھا، صفت اور موصوف۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا مرکب اشاری، ایک ایسا مرکب جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو، یعنی اشارہ یعنی اسماء اشارہ پلس مشار الیہ کا مجموعہ۔ پھر ہم نے ابھی شروع کیا ہے، ایک ہی لیکچر اس کا ہوا ہے، وہ ہے مرکب اضافی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی کے بھی اسی طرح 2 پارٹس تھے، ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ۔ اب ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، مرکب توصیفی میں ہم ایسا مرکب یعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، مثلا شرمیلا لڑکا۔ اب یہاں پر لڑکے کی صفت ہے کہ وہ شرمیلا ہے، یہاں پر یہ لڑکا، اب یہاں پر ہم لڑکے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ لڑکا۔ پھر یہاں پر لڑکے کی بہن، اب یہاں پر ہم نے بہن کو لڑکے کے ساتھ نسبت دی ہے کہ وہ کس کی بہن ہے، وہ لڑکے کی بہن ہے، یعنی یہاں پر ہم نے مرکب توصیفی میں 2 اسماء کو آپس میں جوڑا تھا اور کہا تھا کہ اس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے۔
क्योंकि अरबी में सिफ़ात भी इस्म होती हैं, अस्मा होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे एक सिफ़त दूसरे इस्म की, ठीक है, या एक इस्म दूसरे इस्म का, क्योंकि जो सिफ़त है वो खुद इस्म है, तो ये भी इस्म, ये भी इस्म, ये नाम है और ये इसकी खूबी है कि वो शर्मीला है या फिर ये लड़का। यहाँ पर भी ये इशारे के लिए इस्तेमाल हुआ है, और इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है, मुशारुन इलैह कौन है, वो लड़का है, क्योंकि इसकी तरफ इशारा हो रहा है। यहाँ पर भी मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह, इसमें क्या होता है, इसमें की, का या के जरिए दो अल्फाज को आपस में जोड़कर उनका ताल्लुक बयान किया जाता है, उनको एक दूसरे की तरफ इजाफत दी जाती है, मिलाया जाता है। जैसे लड़के की बहन, तो यहाँ पर बहन को लड़के के साथ मिलाया जा रहा है, या फिर लड़के को बहन के साथ मिलाया जा रहा है, यानी यहाँ पर इनका एक रिश्ता बयान किया जा रहा है कि इनका रिश्ता बहन भाई का रिश्ता है, तो यानी इनमें इजाफत यहाँ पर हो रही है। तो ये 3 मुरक्कबात हैं, अभी हमारा ये चौथा मुरक्कब रहता है, और ये हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में शुरू करेंगे। फिलहाल ये 1, 2 और 3, इन तीनों मुरक्कबात को आपने आपस में मिक्स नहीं कर देना, बल्कि इनको अलग अलग से सही सही से समझना है। तो अब हम एक और कदम बढ़ाते हैं मुरक्कब इजाफी की तरफ। मुरक्कब इजाफी में अब तक हमने क्या सीखा है, पहले वो याद कर लें। मुरक्कब इजाफी को पहले हमने अरबी में बनाना सीखा, उसकी हमने उर्दू में मिसालें भी दी थी, फिर हमने मुरक्कब इजाफी की कुछ मिसालें कुरान से दी, और फिर हमने मुरक्कब इजाफी में गलतियों की निशानदही भी की थी। इस तरह हमने मुरक्कब इजाफी की 1, 2, 3 एक्टिविटीज़ की अपनी पिछली क्लास में। आज हम मुरक्कब इजाफी में कुछ मज़ीद पढ़ेंगे। मैं आपके सामने अभी 2 मिसालें रख रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। गौर कीजिएगा, फिर बताइएगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। पहली मिसाल है ज़ैद का कलम, ज़ैद का कलम। दूसरी मिसाल है उसका कलम, ज़ैद का कलम और उसका कलम। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पर ये जो ज़ैद है ये इस्म है यानी कि नाउन, और ये जो इस है ये ज़मीर है यानी कि प्रोनाउन, ठीक है। वैसे ज़मायर भी इस्म ही कहलाते हैं, लेकिन हम उर्दू में या फिर इंग्लिश में उन्हें अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, अस्मा को अलग रखते हैं और ज़मायर को अलग रखते हैं, तो उस हिसाब से हम आसान करके समझेंगे। तो यहाँ पर ज़ैद इस्म इस्तेमाल हुआ है और उस ज़मीर इस्तेमाल हुआ है। एक और मिसाल लेने, फातिमा और आयशा की बहन, फातिमा और आयशा की बहन। यहाँ पर हम लिखेंगे उन दोनों की बहन, ठीक है, उन दोनों की बहन, या फिर यहाँ पर हम तुम दोनों भी लिख सकते हैं, क्योंकि तुम भी खुद ज़मीर ही है, तुम दोनों की बहन, सही है। तो यहाँ पर फातिमा और आयशा ये अस्मा हैं, इनके नाम हैं। यहाँ पर हम ज़मायर के तौर पर, यानी हमने नाम को ज़मायर को नाम की जगह पर रखकर यहाँ पर फिर हमने मुरक्कब इजाफी लिखा, तो ये ज़मीर है, ये इस्म और ये ज़मीर। अब हम चलते हैं इनके तर्जमे की तरफ। पहले देखिए ज़ैद का कलम, हमने यहाँ पर तीर चलाने हैं, यानी कि ज़ैद को इस तरफ रखना है और कलम को इस तरफ रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पहले मुज़ाफ आता है और फिर मुज़ाफ इलैहि आता है। कलम की निस्बत ज़ैद से की जा रही है, यानी कलम किसका है, ज़ैद का है, तो कलम मुज़ाफ है और ज़ैद मुज़ाफ इलैहि है, यानी जिसकी तरफ निस्बत की जाए, जिससे जोड़ा जाए, तो कलम को ज़ैद के साथ जोड़ा जा रहा है। यहाँ भी उसका कलम, तो कलम को उसके साथ जोड़ा जा रहा है, हम उसको पहले रखेंगे और कलम को बाद में रखेंगे। तर्जमा करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है, पहले हमने कलम को रखना है, तो इसलिए हम यहाँ पर कलम को अलिफ लाम के बिना और तनवीन के बिना लिखेंगे, कलम, और ज़ैद को हम हालत जर में रखेंगे। आपको याद होनी चाहिए वो जो भी हमने रूल पढ़े थे मुरक्कब इजाफी के, बस 3 ही रूल्स थे कि जो मुज़ाफ होगा, ये जो ज़ैद है ये मुज़ाफ है,
تو مضاف پر نہ ہی الف لام آئے گا اور نہ ہی وہ تنوین قبول کرے گا۔ ویسے ہم جانتے ہیں عربی زبان کا جو عام رول ہے کہ اگر کسی اسم پر تنوین یعنی دو زبر دو زیر اور دو پیش آگے تو اس اسم پر ہم الف لام نہیں داخل کر سکتے، یعنی وہ الف لام کے بغیر آئے گا اگر تنوین کے ساتھ آیا۔ اگر کوئی لفظ الف لام کے ساتھ آیا لیکن تنوین کے ساتھ نہیں آیا، مثلا دیکھیں یہاں پر میرے پاس لفظ ہے کتاب، تو اگر میں اسے الف لام کے ساتھ لکھوں گی تو لکھوں گی الکتابو، لیکن اگر میں اس کو الف کے ساتھ ہٹا کر لکھوں گی تو میں لکھوں گی کتابن، ٹھیک ہے، یا الکتاب یا پھر کتابن، اسی طرح یعنی الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی، تنوین آئے گی تو الف لام نہیں آئے گا۔ لیکن یہاں پر مرکب اضافی میں مضاف پر نہ ہی الف لام آئے گا اور نہ ہی تنوین آئے گی، اور دوسرا مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، تو قلم زیدن، زید کا قلم۔ اب یہاں پر آئیں، پہلے ہم نے قلم کو رکھنا ہے اسی طرح رکھیں گے جیسے پہلے رکھا، قلم قلم، اور پھر ہم نے اس کو رکھنا ہے، قلم پر الف لام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے، اس کو ہم رکھیں گے۔ اب اس کو کیا کہا جاتا ہے، ہم نے پروناؤنس کو پڑھا ہے، آپ کو یاد ہوگا، یہاں پر تھوڑا ریوائز کر لیں، ہوا، ہما، ہم، یہ، ہما، ہن، یہ پروناؤنس ہے جو ہم نے پڑھے تھے، یعنی ہوا وہ، ہما وہ دونوں، ہم وہ سب، یہ وہ مونس، ہما وہ دونوں مونس، ہن وہ تمام مونس، انت تم، انتما تم دونوں، انتم تم سب، انتی تم مونس، انتما تم دونوں مونس، انتن تم تمام مونس، انا میں، نحنو ہم۔ تو یہ ضمائر ہیں جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں۔ اب ہم نے اس کو عربی یہاں پر لکھی ہے، تو ہوا یعنی کہ وہ یعنی اس کی طرف ہم اشارہ کریں جو ہمارے تھوڑا دور ہے ہم سے، یا جو ابھی ظاہر نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، کیونکہ ضمائر جو وہ ہے دور کے، یہ غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ضمائر کی ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک ان کا استعمال جو ہمارے پاس نہ ہو، ہمارے سامنے نہ ہو، مثلا اس کا قلم، تو یہاں پر اس وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم جس کی بات کر رہے ہیں، اگر سامنے ہوتا تو ہم کہتے تمہارا قلم، اگر سامنے ہوتا تو تم، اگر دور ہے تو اس یا وہ۔ تو یہاں پر ہم فی الحال لگا دیتے ہیں قلم ہوا، قلم ہوا اس کا قلم۔ لیکن یہاں پر ایک غلطی ہے، اور وہ غلطی کیا ہے، ابھی تو اگر آپ نے رولز باقاعدہ آپ کو یاد ہے تو آپ کو غلطی خود ہی سمجھ میں آ رہی ہوگی، لیکن اگر سمجھ نہیں آئی تو ہم آگے چلتے ہیں، پھر میں آپ کو انشاءاللہ غلطی بتاؤں گی۔ یہاں پر دیکھیں فاطمہ اور عائشہ کی بہن، پہلے ہم بہن کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد ہم فاطمہ اور عائشہ کا کریں گے۔ تو بہن کی عربی آتی ہے اختو، اختو یا اخت یا اختی، اختو فاطمہ تا، کیونکہ فاطمہ تا یہ حالت جر ہے، یہ حالت نصب نہیں ہے، نوٹ کیجیے گا، و عائشہ تا، فاطمہ تا و عائشہ تا، عائشہ اور فاطمہ کی بہن۔ اب یہاں پر دیکھیں تم دونوں کی بہن، تو تم دونوں کو ہم یہاں پر کریں گے اور بہن کو اس طرف کر دیں گے۔ بہن کے لیے کیا آئے گی عربی، اختو، اختو یعنی کہ بہن، تم دونوں کی، دونوں کے لیے کیا آتا ہے، تم دونوں، انت یعنی کہ وہ ایک مذکر، انتی تم ایک مذکر، انتما تم دونوں مذکر، اختو، انتما تم دونوں کی بہن۔ اب یہاں پر بھی ایک غلطی ہے، اور وہ غلطی کیا ہے، اب اس غلطی کو نوٹ کر لیں کہ یہ جو تم دونوں میں نے یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے، یا اس جو لفظ استعمال کیا ہے، یہ حالت رفع میں ہے، ہوا یہ حالت رفع ہے، یہاں پر بھی انتما یہ حالت رفع ہے، جبکہ عربی زبان میں مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں آتا ہے۔ تو اور یہ ہم نے ابھی تک صرف حالت رفع کے ضمائر پڑھے ہیں، آج ہم ساتھ میں مل کر
हालत जर और हालत नसब वाले ज़मायर पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर हम उनको जुमलों में इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखी ये हालत रफ़ा के ज़मायर थे। अब हम पढ़ेंगे हालत नसब और हालत जर के ज़मायर। और आपको पता है कि हालत नसब और जर के ज़मायर एक ही होते हैं, इनको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये तो हो गए गायब के, यानी हम उनको ज़मायर के साथ बुलाएं जो हमारे सामने न हो, तो ये गायब के ज़मायर हैं। अब हाजिर के ज़मायर देख लें। हाजिर यानी कि जो सामने हो, जैसे अंत यानी कि तुम मोनस, अंतुमा तुम दो मोनस, अंतुम तुम सब मुज़क्कर, अंत तुम एक मुज़क्कर, अंतुमा तुम दो मुज़क्कर, तुम सब मुज़क्कर। फिर अंती तुम एक मोनस, अंतुमा तुम दो मोनस, अंतुन्ना तुम सब मोनस, अंतुन्ना। अब फिर मुतकल्लिम की तरफ आए, यानी जो कलाम करता है, जो अपने लिए बात करता है। जैसे मैं अपने बारे में क्या कहूंगी, मैं अपने बारे में तुम या वो तो नहीं कहूंगी ना, मैं अपने बारे में क्या कहूंगी, अना यानी कि मैं। और फिर मैं हमारे बारे में क्या कहूंगी, नहनु यानी कि हम। ये नहनु मुज़क्कर और मोनस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और अना मुज़क्कर और मोनस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो हुआ हुमा हुम, या हुमा हुन्ना। हुआ का मतलब है वो, हुमा वो दोनों, हुम वो सब। अब मैं इनको हालत नसब और जर में लिखूंगी, तो ये हो जाएगा हु, हुआ से ये हो जाएगा हु। अब देखिए इन दोनों के माने में कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, जैसे हुआ यानी वो, तो हु का मतलब होगा उस, ठीक है। तो हुआ वो, हु उस, या फिर वो ही। हुमा वो दोनों, यहाँ पर आएगा हुमा ही आएगा। और फिर हम, यहाँ पर भी हम ही आएगा। हुआ हुमा हुम, हु हुमा हुम, ठीक है। फिर हिये की जगह क्या आएगा, हिये की जगह आएगा हा। और फिर हुमा सेम ही, और फिर हुन्न सेम ही, ठीक है। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्न। अंत की जगह पर आएगा का, यानी कि तुम। का मतलब क्या है, तुम। अंत यानी कि तुम, और का मतलब है तुम। ये हालत रफा में है, ये हालत नसब प्लस जर में, दोनों एक से ही आएंगे। अंत में ये हो जाएगा कुमा, यानी कि तुम दोनों का, तुम कुमा तुम दोनों। और फिर कुम यानी कि तुम सब, कुम तुम सब। अब आपको कुरान पाक के बहुत से अल्फाज याद आ रहे होंगे। अंती के लिए आएगा की, जैसे अस्सलामु अलैकी, अस्सलामु अलैकी तुम पर सलामती हो। अगर मैं सिर्फ एक मोनस को कहना चाहती हूँ, या फिर का मुज़क्कर के लिए और की मोनस के लिए। और फिर कुमा किसके लिए आएगा, तुम दोनों मोनस के लिए, मुज़क्कर के लिए भी यही आएगा। और अंतुन्ना की जगह आएगा कुन्ना, क्या आएगा, कुन्ना। अब देखें, हुआ हुमा हुम, हुआ वो एक मुज़क्कर, हुमा वो दो मुज़क्कर, हुम वो सब मुज़क्कर, हा वो एक मोनस, हुमा वो दो मोनस, हुन्ना वो तमाम मोनस, का तुम एक मुज़क्कर, कुमा तुम दो मुज़क्कर, कुम तुम सब मुज़क्कर, की तुम एक मोनस, कुमा तुम दो मोनस, कुन्ना तुम तमाम मोनस, अन्ना यानी कि मैं। अब इसके लिए आएगा या फिलहाल इस पर जज़म लगा दे। इसके लिए क्या आएगा, या। और नहनु के लिए आएगा ना, नहनु के लिए ना। तो हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और फिर ना, या मन यानी कि मैं, और ना यानी कि हम। अब हम इसको मुरकब इजाफी में इस्तेमाल करते हैं। हालत नसब और जर वाले ज़मायर के बारे में एक चीज यहाँ पर नोट कर ले। ये ज़मायर अकेले नहीं आते, ये किसी न किसी से मिलकर आते हैं। ये अटैच्ड होते हैं। क्या होते हैं, अटैच्ड, जिन्हें हम अरबी ज़बान में मुत्तसिल कहते हैं। मुत्तसिल यानी कि जुड़े हुए,
मुत्तसिल यानी कि जुड़े हुए ज़माइर, अटैच ज़माइर यानी अकेले नहीं आते। तो अब हम चलते हैं उसका कलम, उसका कलम। तो कलम के लिए आएगा कलम, कलम और फिर हु लगा दे, कलम हु, उसका कलम, कलम हु। अब देखें यहाँ पर ये जो ज़मीर है ये यहाँ पर इसके साथ मिली हुई अटैच आई है, तो ये ज़माइर अटैच होते हैं यानी मिले हुए होते हैं, मुत्तसिल होते हैं। इनको हम अलग नहीं रख सकते क्योंकि छोटे हैं ना बेचारे, कहीं इधर उधर भटक ना जाए, गुम ना हो जाए, तो इनको हम साथ साथ लेकर चलते हैं। कलम हु, उसका कलम, कलम हुमा, उन दोनों का कलम, कलम हुम, उन सब का कलम, कलम हा, उस मोनस का कलम, कलम हुमा, उन दो मोनस का कलम, कलम हुन्ना, उन तमाम मोनस का कलम, कलम क, तुम्हारा कलम, कलम कुमा, तुम दोनों का कलम, कलम कुम, तुम सबका कलम, कलम की, तुम्हारा कलम, और कलम कुमा, तुम दो मोनस का कलम, कलम कुन्ना, तुम सब मोनस का कलम, कलमी, मेरा कलम। अब यहाँ पर नोट करें, कॉफ और लाम और मीम ये लफ्ज है कलम, ठीक है, कलम, और फिर यहाँ पर लगा दें या, तो ये क्या होगा कलमु, सिर्फ ये पढ़ा नहीं जा रहा, तो कलम क्या, ये कैसे, हम इस या पर जबर भी लगा सकते हैं, या फिर क्या होगा कि ये जो या मुतकल्लिम है ना, ये अपने पहले आने वाले हर्फ को जेर दे देती है, तो यहाँ पर हम कलमी कर देंगे, कलमी। क्यों? क्योंकि अना में यानी मुझ में तो अना होती है, खैर अल्लाह ताला अन्ना से बचाएं, लेकिन ऐसे ही कहावत है कि मैं यानी कि मैं, मेरे सामने सब जेर हो जाए, नीचे हो जाए, तो या अपने पहले वाले जो भी हरूफ हैं उन्हें जेर दे देती है, तो कलमू से कलमी बन जाएगा, कलमी, कलमु यह नहीं बल्कि कलमी यानी मेरा कलम, कलमु ना, हमारा कलम, कलमु ना, हमारा कलम। अब रब की तरफ आए, रब की तरफ, रब हु, उसका रब, रब हुमा, उन दोनों का रब, रब हुम, उन सब का रब, रब हा, उस मोनस का रब, रब हुमा, उन दो मोनस का रब, रब हुन्ना, उन तमाम मोनस का रब, रब्बु का, तुम्हारा रब, मर रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, रब्बुकुमा, तुम दोनों का रब, रब्बुकुम, तुम सबका रब, रब्बुकी, तुम्हारा रब, रब्बुकुमा, तुम दोनों मोनस का रब, रब्बुकुन्ना, तुम तमाम मोनस का रब, रब्बी, यहाँ पर भी आप देखें रब्बी, ये यहाँ पर जेर हो गई, रब्बी यानी कि मेरा रब, और रब्बुना, हमारा रब, रब्बुना, हमारा रब। तो ये हो गए मुरक्कब इजाफी में ज़माइर का इस्तेमाल।